विद्या प्रपन्नं निर्विद्यगुणः निर्बधा गुप्तस्थितं ब्रह्मादि शास्त्र विविध प्रपचं शास्त्रादि गुण कल्प नमस्ते गुरुपदराविन्दं नमस्ते परम पुण्यं नमस्ते देवदुर्लभं ज्ञानः देवजयं नमामयं वेदान्तकृत भुवन निधिपन वेदांत स्थल विद्ये स्थापया निगमकल्पो श्री अनंताय नमो नमः। जगन्नाथ महाप्रभु को प्रीत्यर्थ बोलन देखबार पंच सखा को प्रीत्यर्थ बोलन देखबार जहा हो आज आनंदर कथा से आज आम घर आसी पहुँचती मो संगे समस्त कहे जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत। तेबे आउ बेसी लेट करबा नहीं आपण माने जहां को एते समय धरे अपेक्षा करिसंती वर्तमाने आसंती तांका श्रीमुखर पद सुनिबा पुरी जगन्नाथ धामर महानायक श्री रामचंद्र बड़पना सामंत महोदय को मु आमंत्रण करबी। तेबे आपण को तांका श्रीमुखर पद सुनिबा। जय जगन्नाथ। अरूपम स्वरूपम चैव अनंतं पुरुषोत्तमं अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। अकालं मकालं चैव महाकालाय विष्णवे भूतभव्य वर्तमानं च जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। सबु भाई मान अनुरोध हरिबोल जाओ माँ मैंने हुड़हुड़ी पकड़ स्वागत करंतु आज मुख्य अतिथि को पुरी जगन्नाथ मंदिर महानायक श्री बड़पंडा सामंत महोदय को समस्ते हरिबोल पकेबे हुड़हुड़ी पकेबे संबोधन करेंगे। एठारे उपस्थित रही समस्त धैर्य धरी अपेक्षा करथिबा भक्तवृंद से भक्ति भाव को ज्ञानी मानकर ज्ञान को आओ समस्त प्रेमी मानक जो मैंने जगन्नाथ प्रति निज सर्वस्व अर्पण करछंती जो मैंने साधु सन्त अच्छा जो मैंने कि निजर समय समस्त नष्ट करी समाज को तांकर समय दे ज्ञान बांटुंट एवं समाज को साधुमय करछंती से मानकु साधुता को मोर प्रणाम एवं अन्य समस्त श्रोता मानक मोर अंतर सहित शुभेच्छा। बड़पड़ा दृष्टि मु समस्त को भगवान जगन्नाथ महाप्रभुर आशीर्वाद भी प्रदान करुँची। ओम उपसान मुच्यतांग भगवत वासुदेवस्य सुपस्सन पूर्वक सर्वकल्याणमस्तु सर्वकार्याणि सिद्धिरस्तु सर्वमनोरथ परिपूर्णमस्तु लक्ष्मी रणपायिनी भवतु निश्चला भक्ति प्राप्तिरस्तु राज्यलाभस्तु शुभम भवतु सुसिद्धमस्तु। ओम शांति। इठी मु तुम समय नष्ट चाहूनी कहीं समस्ते भोकरे अस्थिर हबनी साधु संघ गोटे बहुत आवश्यकता रही जिते प्रकार लोक आसती समय सनातन धर्मर जिते बड़े नष्ट हो चली किए ना किए आसी सुरक्षा देवाई किंतु परवर्ती अवस्था से सुरक्षा मत तार बाधक हो जाए कि बाधक कला तार गोटे छोट उदाहरण आपन दूसरी गोटे गाँव में सब लोक मैंने चिंता कले जे ये जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सब ताड़निक अधिकारी सत तुलसीदासଙ୍କର यही वक्तव्य शुणी विभिन्न साधु सन्त बड़ बड़ लोक जे कि पूजनीय सम्मानीय मत भी देइचंती अनुज आचार्य देवकी नंदन ता व्यतीत आमर गोपाल महाराज एतद व्यतीत भी आमर वर्तमान जगत गुरु परम पूज्य रामभद्राचार्य आ व्यतीत शेष माननीय सीएम आदित्यनाथ योगी पार्लियामेंट रे कहले यही आर भावार्थ नहीं
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନୀ ଗାଁ ମାତ୍ର ଶୂଦ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ମୋ ମତରେ ତ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଧର୍ମାନ୍ଧ ଆଉ ଧର୍ମଭୀରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର ମୋଡ଼ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଅହମ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଆର ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ଡାକିବା। କାହାକୁ ଡାକିବା ନା ଆମେ ସେମିତି ଯେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବ, ସେଇଭଳି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ବେଦୀ ବାଣୀଭୂଷଣକୁ ଆମେ ଡାକିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଦରକାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି କଲେ। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଧିକା। ପୁରୁଷମାନେ ଯିବେ, ପଛରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯିବେ, ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ରହିବେ। ବାଣୀଭୂଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଚତୁର୍ବେଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ଡୋଲ ଗବାର ଶୂଦ୍ର ପଶୁ ନାରୀ ଓ ସବୁ ତାଡ଼ନିକ ଅଧିକାରୀ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ନା ଉତ୍ତମ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ନା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁନିନାଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁନିଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଢୋଲ ଗବାର ଶୂଦ୍ର ପଶୁ ନାରୀ ଓ ତାଡ଼ନା। ତାଡ଼ନା ମତଲବ ମାରିବା, ପିଟିବା। ଓ ତ ତାଡ଼ନ କି ଅଧିକାରୀ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଢୋଲକି ବସିଛି ବଜାଇବା ପାଇଁ, ଗିନି ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆସିଛନ୍ତି ବାଣୀଭୂଷଣ ଚତୁର୍ବେଦୀ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ ବିରାଟ ବିରାଟ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, କେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ, ଆମେ ବଜେଇବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଓ ତାଡ଼ନେ କି ପିଟନେ କି ଅଧିକାରୀ, ସେ ଢୋଲଟା ଯେଉଁ ବଜାଉଥିଲା ସେ ଢୋଲଟା ଜୋର ଜୋର ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା ଆରେ ବାଣୀଭୂଷଣ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଏତେ ଜୋର ପିଟିଲେ ତ ଢୋଲଟା ଫାଟିଯିବ, ଆଉ ତୁ ଢୋଲଟା କ'ଣ ପିଟିବା ଲାଗିଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବା କହିଲେ ଢୋଲକୁ ପିଟିବ, ପିଟି ପଟୁ ସେ ଢୋଲଟା ଫାଟିଗଲା। ଫାଟିଗଲା ପରେ ବାଣୀଭୂଷଣ କହିଲେ ଏଇ ଗଲା ଗବାର। ଏଇ ଗବାର ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି। ସେ ଯେଉଁ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପିଟା କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଢୋଲ ବାଡ଼ୁଥିଲା ବାଦ୍ୟବାଲାକୁ, ଆଉ ସେ ଆରେ ବାଣୀଭୂଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ରୁହ 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 ରୁହ, ସେ ଲୋକଟା ମରିଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ବାଣୀଭୂଷଣ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ସେ ତ ଗବାର କହିସାରିଲେଣି, ଏ ତ ଗବାର, ତାକୁ ମାରିବା ପିଟିବା। ତାକୁ ପିଟି ପିଟୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଗଲା ମାଳ ଖାଇକି। ବାଣୀଭୂଷଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଲୋକ ମରିଲେଣି, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା ତୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ମର୍ଡର କେସରେ ବି ଯିବି ବନ୍ଧା ହେଇକିରି। ସେ ତର ବଡ଼ ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ତା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କଲ ବୋଳିକି ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲା ଗାଁକୁ। ତାପରେ ବୁଲି ବୋଲା ବେଳକୁ ଶୂଦ୍ର ଏଇ ହାତ ଗଣତି ବାରିକ ଏ କିଛି ଧୋବା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ପଳେଇଛନ୍ତି ଲୁଚିକିରି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ଟା ବସିବ। କାରଣ ଢୋଲ ଗବାର ଶୂଦ୍ର ବସ ନାରୀ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାହାରିଲେ ଯେ ସେ ଶୂଦ୍ର ପଳେଇଲେ, ଚାଲ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପିଟିବା। ବାଣୀଭୂଷଣ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ନା ବାଣୀଭୂଷଣ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିଟିବା। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ବାହାରକୁ। ବାହାର ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା କୁକୁର, କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ବସନ୍ତି ସିଆଡ଼େ। ପଶୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଢୋଲ ଗବାର ଶୂଦ୍ର ପଶୁ ନାରୀ, ପଶୁକୁ ପିଟିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ କାହିଁକି ଗଲେ, କେତେ ଗୁଡ଼ ତା ଜୀବନ ପରେ ପଡ଼ିଲା କାମୁଡ଼ି ବି ଦେଲେ। ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ କେତେକ ମଲେ, କେତେକ ଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢରେ ଶୋଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ପଶୁ, ତାକୁ ପିଟ। ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ପିଟିଲେ, ଷଣ୍ଢ ଭିତରେ ଉଠିକିରି କ'ଣ କରିବ? ତା ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭୁଷିଲା, କାହାକୁ କ'ଣ କଲା, କାହାର ଅନ୍ତବୁଦା ବାହାରିଗଲାଣି, କିଏ ପଡ଼ିକିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କିଏ ବି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଷଣ୍ଢ କଲବଳ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷଣ୍ଢ ବୁଝିବାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାରୀ, ମା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସେମାନେ ପିଟା କଲେ। ନାରୀ ତାକୁ ପିଟା କଲେ। ଆରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଶଶଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଆସିକି ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଗଲେଣି। ସିଏ ବି ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହେଇକିରି ଯାହା ବେଳେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ସେ କଲବଳି ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା, ଘର କନ୍ୟା ଗୃହିଣୀ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପିଟିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ସେ କେତେ ବାଡ଼ିଲେ, କେତେ ବୋଲ ବୋଳ ମାଡ଼ କଲେ। ସେସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଇଏ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, ସେ ଦୌଡ଼ା ମାରିଲେ ଥାନାକୁ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ନା କି ସାଧୁ ସଂଘ ହେଲା, ସବୁ ଆସିକି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆମକୁ ପିଟିଲେନି ନା କି ସାଧୁ ସଂଘ ହେଲା ରେ ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆସି ହାଜର। ପୋଲିସ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଏ ପଡ଼ିକିରି କାହା ଜୀବନ ଧୋକଇଲାଣି, କାହାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ଅନ୍ତର୍ଜାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଧୁ ସଂଘ ହେଇଛି କ'ଣ ନା? ସାଧୁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ପିଟ। ନା ରେ
ତାପରେ ଦେଖେ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଗବାର ମାନେ ଢୋଲ ପିଟୁଥିଲା ସେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ନା ଇଏ କିନ୍ତୁ ମଲା, ତାକୁ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ମାରିଦେଲେ। ନା କିଏ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଲେ, ସେ ତାକୁ ବି ଡାକିକି ଆଣ, ସମସ୍ତେ ଡକାଇକି ଅଣାଗଲା ଥାନାକୁ। ଥାନା ସେମାନେ ବି ଅଟକିବାକୁ ନାରାଜ, ତାକୁ ବି ବାଡ଼ି ଆଉ ତିଆରି, ସେ ଫଲ୍ସ ଫାୟାରିଂ କରିକିରି ସେମାନେ ରୋକିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକି ନେଇ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କଲ କାହିଁକି? ନା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଚତୁର୍ବେଦୀ ଯେ ବାଣୀଭୂଷଣକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଭାରତରତ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପୁରସ୍କାର କରିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଥିଲୁ। ନା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ପିଟ। ନା ହଁ ସିଆରେ କହିଲେ ପିଟ, ଢୋଲ ଗବାଡ଼ ଶୂଦ୍ର ପଶୁ ନାରୀ ଯାହାକୁ ପାରିବ ପିଟ। ଆମେ ପିଟିଲୁ। ନା ତା ଏଇ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା। ସେ ଯାହା ତ ତାକୁ ପୁଲିସ ବାଡ଼ିଲା କାଠି ଦିଆଟେ, ସେ ବାଣୀଭୂଷଣ ଡକା ହେଲା। ବାଣୀଭୂଷଣ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କଥାଟା ବୁଝଉଛି, ସେ ବୁଝିବା ନାରାଜ, ଅଧାରୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି। ମୁଁ ତ ରୁହ 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 କହେ, ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ତେଣୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ବାଣୀଭୂଷଣକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦବୀ କାଟି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ବି ହେଲା। ବାଣୀଭୂଷଣଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ସେ ସବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ, ସେ ତାକୁ ଯାହା କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବିଦା କଲେ। ନାଇଁ ଏସବୁ କରିବନି, ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ଆଇନ ଅଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାଗଲା। ଏଇ କଥାଟି କହିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସାକ୍ଷାତଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହୁଏ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କହିଲି। ଯଦି ବାଣୀଭୂଷଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ତାଡ଼ି ଓ ମତଲବ କିଆ ଓ ତାଡ଼ି, ତା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ସେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ବରଂ ଗାଁଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥାନ୍ତା। ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାରି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଭାରି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅମୁକ ଅମୁକ ହେଲା, ତମକୁ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, କିଏ ମିଛଟାରେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ, ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି, ମିଛରେ ହାତ ଟିକେ ଭାବ ବେଳେଇକି ଟିକେ ଦିଏ କରିଦିଏ, ଲୁହ ଟିକେ ଗଡ଼ି ଦେଉଛି ଭକ୍ତ ଲୋକ। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଛଳନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରି ସେ ମା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏଇନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଥା କହିବେ, ମୁଁ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ତ କଥା କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ନଥିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ହେଉଛି ସବୁଠି। ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ସେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଥା କହିଦେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ଇଏ ପଥର, ଇଏ କଥା କହିବନି। এইটা আমার সবকনসিয়াস মাইন্ডরে অবচেতন মনে রয়েছে। তেমন সে যদি কহব কাহা দ্বারা গোটে করব, কাহা দ্বারা নুহ সে প্রত্যক্ষ কহব, এই বিশ্বাস তো ভিতর নাই। গোটে বড় ভুল। আমি তার উত্তর শুনিয়া পর্যন্ত রহুনা হুঁ, সে আমি কইদেলু ভাগিলু, তারপরে সে উত্তর দেলেনি। হ্যাঁ মো প্রভু ভারি কৃপালু, তা না কৃপা সিন্ধু দয়ানিধি, সে দয়ালু মধ্য। ଯାହାକୁ ଯାହାର ମୁଖାରବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଚକାଟୋଳା ସେ ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟ। ସେ କ'ଣ କରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କାହା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା, ଦୂର କଥା, ମୁଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ କଥା ବି ଅକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନୀଳମଣି ଗୁରୁ ବୋଲି ଏବେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଚଲର, ସେ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ। ସି ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନଥିବି, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେବଦୂତ, ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଦେଇନି, ସାଙ୍ଗ ମୋର ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଦେବଦୂତ, ମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ଦୂତ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପଠାନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମୋ ଭକ୍ତଟା ଶୁଣିପାରିଲାନି ମୋ କଥା, ଯା ମୋ କଥା କହିଦେବୁ। ତେଣୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ, କେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ କହିଥିବ ତାକୁ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ। ଆପଣ ସେ ଉତ୍ତର କେତେଦୂର ଶୁଣୁଥିବେ ତା ବି ବୁଝି ହୁଏନି। ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଲା ବେଳକୁ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଥିବ ନା ନାହିଁ? ଯେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଚିତ୍କାରଟା ଶୁଣିପାରୁଛୁ କି? କାହିଁ ଶୁଣିପାରୁନି? ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଚିତ୍କାରର ହାଜାର୍ଡ଼ 50,000ରୁ କମ୍।
आमर कान अति कम 5,000 अधिक शुणव यही है जेनेल लोक आ जोगी भर पार्थक्य जोगी से शुणी जाए से गोटे पिपुड़ गोड़ पड़ा से अरे रे गोड़ पड़गला विष्णु 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 ना हरिओम 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 माने ता भर हरि अच्छी से चित्कार से शुणिपे जापे ताने ए मोर कह उद्देश्य है प्रभु सार डायरेक्ट आप कथबार्ता करने चाहती ताले आपण चेतना स्तर को जातु चेतना स्तर को गले आप डायरेक्ट कथबार्ता हो पारे से आप जो ये जो मालिका भक्तवृंद अच्छा मुझे भावुँ से मो कथा शुणी पारे से मैंने से पंच सखा पंच महापुरुष जहाँ कौच से कौन कहते कु माने मालिका मालिका दरकार ना चेतक चेतक माने जो मैंने चेतना शक्ति अच्छी से ही माने ही ये मालिका जिनस बुझीपारे साधारण लोक बुझीपारे ना जो साधारण लोक बुझे अर्थर अनर्थ हो जापर मो आउ गोटे जिन मत भी पिला मो भर भी बहुत बेले भाव आसे जे ये ऋषिमुनि मैंने ये विकृत भाव कहीं किंतु आस्ते आस्ते जिते मुझे मोर तो बेस्ट हाउस मेडिटेशन ध्यान था तो मुझे से समाजिक अवस्था जाकि आरंभ कली मुझे देखली अरे मोर तो सेमती बाहर जेम से कहते कारण आम दृश्य मान से हुए केमितिका गोटे उदाहरण आप देखो गोटे गोल थी सापटे साप लांजटा पार्टी भर पशि यहाँ दुज देखते आल्बर्ट आइनस्टाइन देखते मैडम क्यूरी देखते मैडम क्यूरी तो मो फेवरेट कारण दीदी नोबेल अवार्ड पाई से आइनस्टाइन यहाँ देखला आसिक कले ई गोटे MC स्क्वायर ताले कौन से देखले जे से सापटारू इक्वाल MC स्क्वायर काटिदेले कि सबू साइंटिस्ट गोटे जोड़े डिस्कवर कलापर जोड़े तो नुहे गोटे डिस्कवर कलापर मृत्यु हो जाए कारण जे जो लेवल पहुँचती ब्रेनटा आग्रह आग्रह जाऊ 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 पहुँच जाती तापर हठात पाईगला जो खसी आसती मृत्युर प्रथम कारण मैडम को दुईथर पाईगले पिलार ल फ्रस्ट्रेशन से प्रथमटा को एतटा केयर कले आपन लास्ट अंतिम स्पीच जो शुणी से गोटे कथा कहते मो जो मैरेज सेकेंड मु जो मैरेज करी मो स्वामी सागर मत स्वामी जी भल पाती जो लेवल मुझे लेवल ना भल पाई पारी ना समय दे पारी कितु मु गोटे कंडीशनल मैरेज करी जे मत लैबोरेटरी दरकार से कंडीशन राजी विवाह करते तेणु मोर जहाँ कि मुझे जहाँ कि उद्भावन कर सहयोग प्रेरणा बहुत सहयोग देते से बहुत समय देते मत से मुझे दृष्टि किसी समय देनी कारण तो रेडियम काढ़ला तो ब्लड कमीगला ना डेफिसीएंसी है डेथ से ना तेणु मो ये जोड़ा कह कारण हूँ मैडम को देखले से सेम जिनस जो स्वामी जो गले लैबोरेटरी की रेडियम काढ़ा पूर्व था लैबोरेटरी गार्ड कौच मैडम आप राति आसते से राति तो आसनी ना कौन आप राति आसिक लैबोरेटरी खोलिले ये देखुना आप करती ना मु तो राति आसनी स्वामी कहले मु तो राति समय पढ़ापढ़ी करी तुम तो जाइन तुम शोल ताले जाइला किए यही है आमर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर यही सब शरीर ये विषय ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर मु शिखाए आप भावतु मुझे शिखाएनि किंतु समस्त की नुह मु जहाँ तक क्रिया जो दिए 7टी चक्र विषय दिए ये 3टा चक्र पर्यंत नॉर्मल साधारण लोक दिए ये जो नाभि टू हृदय जो चाखेंडे 12 आंगुल जी इठिक आसला ताकर अग्नि संस्कार होकर नामकरण होकर पंच संस्कार हुए 10 संस्कार हुए संस्कार होकर स्वतंत्र प्रोसेस रे दिया जाए से शिखाए जे कारण शरीर केमती कर सूक्ष्म शरीर केमती कर कारण सूक्ष्म शरीर तुम आउ गोटे शरीर पशिब आठिक आसता मोर शिष्य भी केवे जम मारी पारबनी कारण आमर सनातन धर्म हाथ खोलीदे भाग्यरेखा हाथ बंद करदे भाग्यरेखा आम हाथ मुठे आम सनातन धर्म एत शक्तिशाली तार प्रत्यक्ष प्रमाण होती मार्कंड मुनि निजे मार्कंड मुनि की स्वयं शिव कहते जे ये 12 वर्ष मरीज जब 7 वर्ष व्रतघर है ये जो सिस्टमटा देखूँ यही सिस्टमटा ही आम जाति प्रथा रखा से श्रृंखला था परवर्त स्टेज से विशृंखला गला सी 7 वर्ष व्रत है जो राति शुणिला बापा काँदुंट कहीं काँदुंट ना मुझे 12 वर्ष मरीजी किए कहते ये महादेव कहते कारण ये तपस्या कर पाई ना
ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରଦିନ କବୁଣ୍ଡେ ମାରି 7 ବର୍ଷ ପିଲା ତାର ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ତାର ସେ ଆସନ ଚର୍ମ ଆସନ ମିଳୁଥିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ଘରେ ରହୁଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତା ସେ ଧରି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। କିରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେତେ ଯେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ 12 ବର୍ଷରେ ମରିବି, ଭାବିଦେ ଆଜିଠୁ ମରିଗଲି, ଆଉ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ମରିବିନି, ତୁମକୁ ଆସି ଦେଖାଦେବି। ସେଇ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଯମ ବି ଆସିଛି, ଯମ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ପକେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ତ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ବି ସେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଯମ ଭାଷା ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ଯମ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? କାଳ। ସାପ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? କାଳ। ସମୟ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଟାଇମ୍। ସେ ବି କାଳ। ତ ସମୟ ପୁରିଗଲେ କେହି ରୋକିବେନି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୁରିଗଲେ ଆମ ସନାତନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯମ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରମାଣ ଏଇ ମୁନି ଭାଷା ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି କହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 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 ପାହି ମାମ୍। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛି। ଯମ ପକେଇ ସାରିଲାଣି ଭାଷ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରେ ମାଶ୍ରିତଂ ମମ କିଂ କରିଷତି ଏ ଯମ। ଯମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରେ ମାଶ୍ରିତଂ ମମ କିଂ କରିଷତି ଯମ। ମୁଁ ଯମକୁ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଶ୍ରିତ ଅଛି, ଯମ ମୋର କ'ଣଟା କରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ଯମ ଭାଷା ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ କାହାର ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ, ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଛ ସେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ କେମିତିଆ? ନା, ତମେ ଆସୁଛ, ଆମେ ବଡ଼ପଣାକୁ କହିଦେଲୁ, ବଡ଼ପଣା କହିଦେଲେ, ସେ ବାବୁ ଶୁଣିଦେଲେ। ଆରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ମନେ ରଖିବି? ଅବଶ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ, ଲୋକ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଣୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ କେନ ଶୁଣିପାରୁଛ? ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ୁଛି ଯମ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶିବ ଉଠିଲେ। ସେଇ ଶିବ କହିଥିଲେ ମରିଯିବ। ସେଇ ଶିବ ଉଠି କହିଲେ, ଏ ଗ୍ର, ତୋ ନାଁ ହେଲା କାଳ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ମୁଁ ହେଲି ମହାକାଳ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଆଙ୍କର ଯିଏ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ତୁ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ତା ପରେ ଆସିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ତ ସେ ତ ଯୋଡ଼ି ଅକ୍ଷର କାଢ଼ିକିରି ଥୋଇଦେଲେ, ସେ ଆହୁରି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରୋଗ ବୈରାଗ ଥାଏ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯୋଡ଼ି ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆମର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁରୁ ଯିଏକି ଜାଣିଥିବ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଜ୍ଞାତା, ନେଇକିରି ସଂସ୍କାର କରି ଦଶରା ସଂସ୍କାର ହୁଏ। ମୁଁ ତ ଦଶରା ସଂସ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ହସି ହସି ଗଢ଼ିବେ। କାରଣ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ତ ବୁଝିବେନି ତାର ସଂସ୍କାର କ'ଣ। ମୁଁ ତାକୁ ମତେ ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା ଦଶରା ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ମୁଁ ଖଣ୍ଡିତମ ମଣ୍ଡିତମ ଲଣ୍ଡିତମ ଧଣ୍ଡିତମ ଗଣ୍ଡିତମ। ସେ କ'ଣ ଲଣ୍ଡିତମ ଖଣ୍ଡିତମ ମଣ୍ଡିତମ ଭଣ୍ଡିତମ? ତାର ଅଛି କାରଣ ଗୁରୁ ତ ଦିଏ। ଆଜି ଶିଷ୍ୟକୁ ଜପ କରୁ କରୁ ମନେକର ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ କଳି କହିଛି, ଶ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀଂ କହିଦେଉଛି, ହ୍ରିଂ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା ଅକ୍ଷର ନା। ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାର ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତା ଫଳ ପାଇବା କଥା ପାଇବେ, କାରଣ ତା ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ମୁଁ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡିତମ୍ ଲଣ୍ଡିତମ୍ ଭଣ୍ଡିତମ୍ ଭାଣ୍ଡାମି ଯଦି ଯାଏ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧି କରିଥିବି ଦେଇଥିବି, ସେ ଭଣ୍ଡାମି। ଏଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିହେବନି। ଆମର ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବା। এইটা আমি চেষ্টা করা পড়ে বারম্বার অভ্যাস দৃঢ় বিশ্বাস প্রভু অনেক মু অছি রাতে একলা থরে বাসিকি কুহ বসি কুহ সে কম হাজারে কহ কুহু कहू केते कहब मु शुणी पारिनी मु शुणिबी मु चेतनावस्था शुणिबी मो दरकार नहीं स्वप्न फप्न दरकार नहीं बड़ बड़ स्वप्न देखेनि मो स्वप्न स्वप्न देश से सब रजा हुए रजा दिन जाक कम कर टायर्ड हो रात शोई पड़ा बेलू पूर्वास स्वप्न आस दिखती बड़ बड़ तो डायरेक्ट कंटाक्ट थाए सी कहीं स्वप्न देखा जीव से जहाँ कह तो फेस टू फेस कह आउ से 10 जन शुणी कहीं तेणु यही जो प्रत्यक्ष कथबार्ता केमी करहब से आपण चेष्टा करेंगे निहाती करेंगे खाली मो नुहे आपण मैंने भी करेंगे किसी फरक ना आपण दृढ़ विश्वास दरकार।